So next topic is channel capacity. Okay. Initially, we have studied about the digital communication system, its advantages, disadvantages, applications. Okay. Now we are going to study about the channel capacity. The channel is nothing but the medium where we use to transmit the data from transmitter side to receiver side. Now, how much this channel can transmit the data? It is nothing but the channel capacity. So if you consider that number of source sent means the source whatever the message signal is r messages per second, then the entropy of message is h bits per message. Now entropy is nothing but the average information of source whatever the message, average information value, which is indicated by h bits per message. So this information rate means transmission rate will be given by r is equals to r into h bits per second. Unit of channel capacity is bits per second, and the information rate r is equals to r into h. ओके. सो म्हणजे अजून काय करतोय आपण की माझ्याकडे जो काही मेसेज आहेत, समजा आर नंबर ऑफ मेसेज आहे किंवा एक्स नंबर ऑफ मेसेजेस आहे, ते एका सेकंडमध्ये ट्रान्समिट होत आहे. तर आपण रेट ऑफ ट्रान्समिशन कसं अज्युम करणार आहे किंवा इन्फॉर्मेशन रेट कसं अज्युम करणार आहे की विल कन्सिडर द प्रॉडक्ट ऑफ message number of message transmitted per second into its average information, which is called as entropy, and it is denoted by h. So r is equals to r into h is the rate of transmission or the information rate which is used to transmit the data from transmitter to receiver side. While transmitting data, you know very well, sometimes there may be possibility of errors. Okay. So we can assume that there may be possibility of errors goes on increasing as your distance goes on increasing, but it is not the case because we are preferring here the digital communication system. And in digital communication system, one theorem was designed by Shannon, and it is given that a given communication system has a maximum rate of information C known as channel capacity. Means असं नाहीये की जो काही चॅनल आहे, चॅनल फक्त तुमचं एररच ट्रान्समिट करणार आहे किंवा तुमचा जसं सध्या डेटा बिट्स इन्क्रीज होत आहे तसं तसं तुमचा एरर पण इन्क्रीज होईल, ही केस नसते. ही जे अजम्पशन आहे ते चुकीचं आहे. इथे काय आहे की जो काही आपण चॅनल कपॅसिटी कन्सिडर करतो, या चॅनल कपॅसिटीमध्ये तुम्ही फक्त तुमचा ऍक्च्युअल जो इन्फॉर्मेशन रेट आहे तो कन्सिडर करणार आहात. सो व्हॉट एव्हर द मॅक्झिमम रेट ऑफ ट्रान्समिशन मीन्स इन्फॉर्मेशन रेट जो आर आहे तो किती ट्रान्समिट होतोय एका सेकंडमध्ये per second, but it is nothing but the channel capacity. A simple definition is nothing but channel capacity definition काय आहे, a given communication system has a maximum rate of information. Rate of information is denoted by, as per Shannon's, it is denoted by C. Okay, the rate of information C known as channel capacity. If we assume that if the rate of information r is less than c, आता आपल्याला कंडिशन आहे की आपण एक प्राइम कंडिशन कन्सिडर केली की r is equals to r into h, where small r is nothing but the number of messages per second. ठीक आहे. सो याच्यामध्ये जर अज्युम केलं, जर r is less than c, then one can approach arbitrarily small error probability by using intelligent coding technique. आम्ही तुम्हाला सांगितलं की डिजिटल कम्युनिकेशन मध्ये आपण एनकोडिंग यूज करतोय. सो इट इज नॉट द केस की ऑल टाइम तुम्ही जेवढा डेटा ट्रान्समिट करताय तर तेवढेच एरर ऑकर होतील. एरर मिनिमाइज्ड होतात. सो एरर कसे मिनिमाइज्ड होतात ते डिपेंडिंग अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन रेट अँड चॅनल कपॅसिटी. आता जर आर म्हणजे काय की रेट ऑफ ट्रान्समिशन आहे, तुम्हाला एवढा डेटा ट्रान्समिट करायचा आहे थ्रू करस्पॉन्डिंग चॅनल, ज्या चॅनलची कपॅसिटी आहे सी. सी पेक्षा जर इफ आर इज लेस दॅन सी म्हणजे सी इज ग्रेटर दॅन, म्हणजे चॅनल कपॅसिटी मॅक्झिमम आहे, नॅचरली तुम्ही एवढा सगळा डेटा काय करणार आहे, इझिली ट्रान्समिट करू शकणार आहे. त्या मोमेंटला मग एरर काय होणार आहे, नॅचरली कमी होणार आहे, मिनिमाइज होणार आहे. सो त्यांनी स्टेटमेंट काय दिले की देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्मॉल एरर. ठीक आहे, एकदम स्मॉल एरर अकर होऊ शकतो. आफ्टर दॅट हे करण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागतंय, यू हॅव टू एनकोड युअर सिग्नल और दी डेटा. ठीक आहे. सो आपण सोर्स एन्कोडिंग, चॅनल एन्कोडिंग हे फंक्शन्स आपण डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये ऑलरेडी परफॉर्म करतो. ठीक आहे. देअरफॉर r is less than or equals to c, then the transmission may be accomplished without error in the presence of noise. का होतंय, कारण कपॅसिटी मॅक्झिमम आहे, त्यामुळे पूर्ण जो डेटा आहे तो तुमचा ट्रान्समिट होईल.
प्लस समजा समवट एरर जरी ट्रान्समिट झाले तरी पुढे जो आपण एन्कोडिंग टेक्निक यूज करतोय त्या एन्कोडिंगमुळे तुमचा जो नॉइज आहे, जो काही एरर आहे तो काय होणार आहे, इल्युमिनेट होणार आहे आणि तुमचा ऍक्च्युअल जो डेटा आहे तो इझिली ट्रान्समिट होतोय. ठीक आहे. बट ह्याच्यामध्ये काही ड्रॉबॅक्स ऑकर झाले ह्या शेनॉन्स थेरम मध्ये, की हे काय सांगतोय की कोडिंग मेथड the proof can therefore not be used to develop coding methods that reaches the channel capacity. म्हणजे कोडिंग मेथड्सचं प्रॉपर त्यांनी काय युटिलायझेशन स्टेटमेंट दिलेलं नाहीये की तुम्ही कुठली कोडिंग टेक्निक तुम्ही यूज करू शकता टू मिनिमाइज दिस स्मॉल नंबर ऑफ और द लोअर एरर. ठीक आहे. सो ते हे करण्यासाठी पुढे आणि दुसरा एक स्टेटमेंट आहे, दोन आपण स्टेटमेंट चेक केले. एक फर्स्ट होता आर इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू सी. सेकंड स्टेटमेंट काय येणार आहे, इफ आर इज ग्रेटर दॅन सी नॅचरली जर इन्फॉर्मेशन रेट मॅक्झिमम आहे, चॅनल कॅपॅसिटी मिनिमम आहे, दॅट मीन्स तुमचा तो डेटा काय होणार आहे, ट्रान्समिट होणारच नाही. हाफ डेटा ट्रान्समिट होईल किंवा मोर दॅन हाफ डेटा ट्रान्समिट होईल, पण कम्प्लीट डेटा ट्रान्समिट होणार नाही. सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर. ठीक आहे. सो एररची मॅक्झिमम पॉसिबिलिटी असणारी इफ युअर इन्फॉर्मेशन रेट इज ग्रेटर दॅन चॅनल कॅपॅसिटी. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट जो आहे, पुढचं स्टेटमेंट आलं आफ्टर शेनॉन्स थेरम मध्ये तुम्हाला प्रॉपर कोडिंग मेथड कोणती यूज करायची ते एक्सप्लेन केलेलं नव्हतं. हेन्स पुढची नेक्स्ट थेरम आला शेनॉन्स हार्टली थेरम. शेनॉन्स हार्टली थेरम काय म्हणतोय की गॉसियन चॅनल त्यांनी कन्सिडर केले. ना व्हॉट इज मीन बाय गॉसियन, गॉसियन इज द व्हाईट नॉईज सिग्नल. ठीक आहे. ज्याच्यामध्ये तुमचा सिग्नल टू नॉईज रेशो जो असतो तो इम्प्रूव्ह केलेला असतो, जो आपल्याला मिनिमाइज करायचा असतो. सिग्नल टू नॉईज रेशो इम्प्रूव्ह झाला म्हणजे नॅचरली तुमची क्वालिटी काय झाली, इम्प्रूव्ह झाली. सो गॉसियन चॅनलचा यूज करून आपण काय केलेलं आहे, सिग्नल टू नॉईज रेशो इम्प्रूव्ह केला आणि त्यामुळे तुम्हाला शेनॉन्स अँड हार्टली स्टेटमेंट काय सांगतंय, दॅट इट स्टेट्स दॅट द चॅनल कॅपॅसिटी इज गिवन बाय सी इज इक्वल्स टू बी लॉग टू 1 प्लस एस अपॉन एन. हे नोट डाऊन करा फॉर्म्युले दोन्ही पण, जे वरती सांगितलं होता आर इज इक्वल्स टू आर इंटू एच आणि सी इज इक्वल्स टू बी लॉग टू into bracket 1 plus s upon n. S upon n is nothing but the signal to noise ratio. So channel capacity is measured in bits per second. B is the bandwidth of channel in hertz and Sn is the signal to noise ratio. Okay. But what it states म्हणजे याच्यातून काय एक्सप्लेन करताय की सपोज इफ वी रिसीव्ड अ सिग्नल which contains some noise. Okay. Let that noise or the voltage value, RMS voltage value of that noise is sigma. Then the signal has been quantized with the level separated by alpha is equals to lambda sigma if lambda is chosen sufficiently large. म्हणजे आता काय की हा काय तुमचा सिग्नल हॅज बीन क्वांटाइज्ड, म्हणजे हा तुमचा ऍक्च्युअल सिग्नल आहे जो तुम्ही ट्रान्समिट करताय आणि हा लॅम्बडा सिग्मा काय की लॅम्बडा ही तुमची कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे ज्याला तुम्ही मल्टिप्लाय करताय विथ दी नॉइज व्हॅल्युएशन. सो वी मे ती काय असली पाहिजे, मॅक्झिमम असली पाहिजे. जर मॅक्झिमम असेल तर तुमची जो ऍक्च्युअल सिग्नल आहे त्याचा अँप्लिट्यूड काय जाणार आहे, मॅक्झिमम जाणार आहे. जेव्हा ऍक्च्युअल सिग्नल मॅक्झिमम अँप्लिट्यूडला जाईल त्यावेळेस तो तुमचा सिग्नल आयडेंटिफाय करायला इझी जाणार आहे. सो इट इज एक्सपेक्ट टू बी एबल टू रेकॉग्नाइज द सिग्नल लेवल विथ अन ऍक्सेप्टेबल प्रोबॅबिलिटी ऑफ एरर. म्हणजे सिग्मा एवढा एरर ऍक्सेप्ट केला तरी सुद्धा तुमचा ह्या सिग्नलची जो ऍक्च्युअल सिग्नल आहे त्याची व्हॅल्यू काय झाली, मॅक्झिमम असल्यामुळे एररपेक्षा हा इझिली आयडेंटिफाय होतो. सो या स्टेटमेंटमधून आपल्याला एक क्लिअर आयडिया मिळते. ठीक आहे. खालचे इक्वेशन्स तुमच्यासाठी नाहीये. सो याचा यूज करून तुम्हाला काय करायचे, न्यूमेरिकल्स सॉल्व्ह करायचे आहेत. 1 बाय 1 मी न्यूमेरिकल्स देते, ते तुम्ही सॉल्व्ह करा. हवं तर चॅनल कॅपॅसिटीचा फॉर्म्युला इथे समोर ठेवते. ठीक आहे. C is equals to B log to 1 plus S upon N. नोटबुक सगळ्यांनी ठेवली असेल, आहे ना सगळ्यांकडे? नोटबुक आहे? हो हो मॅम. ओके.
तर एक काम करू आपण, ॲक्च्युली आता मला इथे बोर्ड जरी घेतला मी शेअर केला तरी प्रॉब्लेम असा आहे की प्रॉपर पुटअप नाही करता येणार. ज्यावेळेस आपण झूमवर लेक्चर घेऊ त्यावेळेस ते एक्झाम्पल्स घेऊ. आता मी पुढची थेरी घेते, थेरी कव्हर करून घेते. ठीक आहे. एक 2 मिनिट वेट करा. ओके. ह्या PDF मध्ये एक छोटंसं एक्झाम्पल पण दिलेलं आहे. ते आधी एक्सप्लेन करू, नेक्स्ट टाइम आपण ॲक्च्युली सॉल्व्ह करू. हां. इन्फॉर्मेशन रेट मग अशी जी डेफिनेशन होती त्याचंच परत एकदा. इन्फॉर्मेशन रेट म्हणजे काय की number of messages means our number of messages into entropy. Now entropy is nothing but average information. So average information formula is nothing but, लिहून घ्या तुम्ही, नोट डाऊन करा. फॉर्म्युला काय आहे? H is equals to summation of I is equals to 1 to n P into log of P. फॉर्म्युला इथे खाली पण दिलेला आहे, तुम्ही जर बघितलं, समेशन ऑफ I is equals to 1 to n P into log of log to the base log base to the base 2a up into bracket 1 upon P into log into bracket 1 upon P. हा जो फॉर्म्युला आहे डायग्राम मध्ये इथे जे तुम्हाला इमेजवर दिसेल, स्क्रीनवर जो दिसतोय, हा जो एच हे समेशन दिलेले किती आहे, प्रोबॅबिलिटी 4 आहे म्हणून 4चं. पण आता लिहिताना कसं लिहिणार तुम्ही, समेशन ऑफ आय इज इक्वल्स टू 1 टू पी, जो काही किंवा आय इज इक्वल्स टू 1 टू एन पी एन लॉग टू 1 अपॉन पी एन. हा जो फॉर्म्युला येणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं राहणार आहे. रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आरचं काय, युनिट बिट्स पर सेकंड आहे. हेच एक्झाम्पल नोट डाऊन करून घ्या. समोर दिसते सगळ्यांना क्लिअर? अ PCM source transmits 4 samples or the messages with the rate 2B samples per second. The probability of occurrence of these 4 sample message are P1 is equals to P4 is equals to 1 upon 8. म्हणजे P1 आणि P4 ची सेम व्हॅल्यू आहे.
P2 is equals to P3 is equals to 3/8. Find the information rate of the source and also calculate the entropy. ठीक आहे. तर इन्फॉर्मेशन रेट मध्ये फॉर्म्युला आहे R into H. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ एंट्रॉपी. तर एंट्रॉपीचा फॉर्म्युला सांगितला होता, जेवढे नंबर ऑफ प्रोबॅबिलिटीज आहे त्यांचं ऍडिशन करायचे, समेशन घ्यायचंय. सो समेशन कसं घेतलं, H इज इक्वल फॉर्म्युला काय होता, H इज इक्वल्स टू P into log 2 summation of I is equals to 1 to n Pn log 2 1 upon Pn. आता Pn म्हणजे काय, n किती आहे, 4 सॅम्पल्स आहे. तो प्रत्येकाचं समेशन I is equals to 1 to 4 जेवढ्या प्रोबॅबिलिटीज असतील त्यांचं समेशन करायचे, फॉर्म्युलामध्ये टाकायचं आहे. तो फॉर्म्युलामध्ये जर पुटअप केलं तर काय येतं, H is equals to P1 log to the base 2 into bracket 1 upon P1 plus P2 log to the base 2 1 upon P2 plus P3 log to the base 2 1 upon P3 plus P4 log to the base 2 1 upon P4. ठीक आहे. हे लिहिल्यानंतर पुढे प्रत्येकाची व्हॅल्यू काय दिलेली, P1 आणि P4 ची 1/8. तर व्हॅल्यू पुटअप केली P1 ची 1/8 log 2 to the base 8. हा 8 जो 1/P1 आहे, 1/P1 आहे, P1 ची व्हॅल्यू काय आहे, 1/8 आहे. सो 1/1/8 काय झाला, तो मल्टिप्लाय बाय 8 झाला, म्हणून डायरेक्ट इथे काय आला, 8 आला. ठीक आहे. प्लस 3/8 इंटू लॉग टू द बेस 2 1/3/8. तो रिव्हर्स झाला तर काय येणार, 8/3 प्लस परत सेम व्हॅल्यू P2 आणि P3 ची 3/8 log to the base 2 8/3 प्लस 1/8 log to the base 2 8. P4 ची व्हॅल्यू तीच आहे. हे कसं आलं, डायरेक्ट इथे मल्टिप्लाय किंवा 3/8 चं 8/3 कसं झालं, तर ते 1/1 आहे. त्यामुळे जेव्हा तो व्हॅल्यू रिव्हर्स होते तर टर्म्स काय होतात, एक्सचेंज होतात. ठीक आहे. कॅल्सीवर हे सॉल्व करा, हेच आन्सर येतंय की नाही ते चेक करा. तुम्हाला कोणता यूज करायचा आहे, लॉग टू द बेस 2 म्हणजे नॅचरल लॉग यूज करायचा आहे. ln असेल कॅल्सीवर तर ln ची व्हॅल्यू पुटअप करा, 1/8 ln 8 3/8 ln 8. जर ते नसेल येत आन्सर त्याने तर मला सांगा, लगेच आपण दुसरी मेथड आहे त्याने सॉल्व करू. आधी त्या पद्धतीने चेक करा आणि हे टॅली करा, आन्सर येतंय की नाही. नाही तर दुसरं सोल्युशन लगेच सांगते. काय करायचं, 1/8 घ्या. ठीक आहे. नंतर लॉग टू द बेस 2 ला आपल्या नॉर्मल लॉग मध्ये कन्वर्जन करायचं असेल तर काय करतो, log 8/log 2. ठीक आहे. हा काय जाणार, हा डिवाइड बाय टर्म जाणार. हा टू द बेस 2 येतो, जर जेव्हा तुम्ही सिम्पल लॉग मध्ये कन्वर्ट करता त्यावेळेस तो काय जातो, डिवाइड बाय log 2 जातो. वरती येणार log 8. सेम वे 3/8 लिहिता ना सगळ्यांनी, कॅल्क्युलेट करण्यासाठी लिहा, कारण ही मेथड इथे तुम्हाला समजणार नाही, हे काय स्टेप्स झालेले आहे. मी जी स्टेप सांगते ती पुढे इक्वल्स टू करून लिहा. 1/8 log 8 डिवाइड बाय log 2 प्लस 3/8 log 8/3 डिवाइड बाय log 2 प्लस 3/8 log 8/3 डिवाइड बाय log 2 प्लस 1/8 log 8 डिवाइड बाय log 2. समजतंय. लिहिलं का सगळ्यांनी. काय सांगितलं होतं मी स्टेटमेंट, पहिली काय व्हॅल्यू होती, प्रोबॅबिलिटी P1 इज इक्वल्स टू 1/8 होता. सो त्याचं काय आलं, 1 डिवाइड बाय 8. पुढे काय आलं, लॉग, इथे काय घेणार, 8 डिवाइड बाय log 2. ठीक आहे.
आता ही पूर्ण टर्म काय एकत्र आहे, सो ही ब्रॅकेटमध्ये टाका. परत प्लस काय येणार आहे, पुढचा काय होता 3/8 होती व्हॅल्यू, सो 3/8 इंटू स्क्वेअर ब्रॅकेट लॉग हा 1/3/8 असणार आहे, बरोबर. सो हा काय होणार रिव्हर्स होईल, रिव्हर्स झाला म्हणजे काय तो 8/3. याला ब्रॅकेटमध्ये घेऊया. डिवाइड बाय परत लॉग 2. सॉल्व करत चला, आन्सर काय येतं बघा या मानाने. परत 3/8 P2 आणि P3 ची व्हॅल्यू सेम होती, सो 3/8 इंटू लॉग इंटू ब्रॅकेट 8/3 डिवाइड बाय लॉग 2. ठीक आहे, प्लस नेक्स्ट टर्म काय राहिली, P1 आणि P4 ची सेम व्हॅल्यू होती, सो 1/8 1 डिवाइड बाय 8. याला आपण हे टाकून घेऊ. log 8 डिवाइड बाय log 2. ठीक आहे, आन्सर काय येतं सांगा मला याचं. कॅल्सीवर सॉल्व करा. काय आला आन्सर, $0.61. प्रॉपर करा. आपल्याला आन्सर किती एक्सपेक्टेड आहे बघा. किती आन्सर आहे, 1.8 बिट्स पर मेसेज. सगळ्या टर्म्स कव्हर केल्या ना, 4 टर्म्स आहे, 1 2 3 4. log टू द बेस 10 वाला एलओजी वाला कॅल्सीवरचा यूज करायचा आहे. log 8 डिवाइड बाय log 2, कारण आपण कन्वर्ट केलंय तर नॅचरल लॉगला नॉर्मल टू द बेस 10 मध्ये कन्वर्ट केलंय. कॅल्सी आहे कॉमन करते आन्सर नाही ना, लॉग आहे आपल्या याच्यात. प्रॉपर सॉल्व करा बरं, आन्सर आपल्याला 1.8 बिट्स पर मेसेज आला पाहिजे. मॅम 1.811 आलं. येते का आन्सर, कोण प्रथमेश? 1.811. 1.811 का? हो. ओके, बाकीच्यांचं सगळ्यांचं आलं की नाही सांगा. आन्सर आला असेल तर हो म्हणा. प्रत्येकाने सॉल्व करायचे, खूप सारे न्यूमेरिकल्स आहे. आज फक्त एवढं आपण एक ट्राय करू, नेक्स्ट लेक्चरला अजून घेऊ न्यूमेरिकल्स.
ठीक आहे. आता पुढे ज्यांचा आला असेल आन्सर 1.8 त्यांना पुढचं कॅल्क्युलेट करायचं आहे इन्फॉर्मेशन रेट. ठीक आहे. सो इन्फॉर्मेशन रेट किती सांगितलं आहे 2B सॅम्पल्स पर सेकंड. ठीक आहे. तर तो R इंटू तुमचा 1.8 बिट्स पर मेसेज जो काय असेल तो हे करायचं सॅम्पल्स पर सेकंड म्हणजे काय मेसेज पर सेकंड देतो तो मेसेज कॅन्सल होईल युनिट येईल तुमचा बिट्स पर सेकंड. सो 2 इंटू 1.8 किती येतं 3.6. ठीक आहे. सो 3.6 बिट्स पर सेकंड इज द करेक्ट आन्सर. हे सगळं आलं हे समजलं असेल तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला अजून एक्झाम्पल सॉल्व करू. ठीक आहे. आता पुरता सफिशियंट आहे. पुढचं आपलं परत MSS लेक्चर आहे. सो आपण नंतर एक छोटासा ब्रेक घेऊ.